নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ টাইম। আপনাদের সঙ্গে আমি পম্পি। শুরু করছি বেঙ্গল লাইন। শুরুতেই চোখ রাখবো ইস্যুর দিকে। আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং সেই সভা থেকেই বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর দাঁড়ালে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কথাই বলেছেন অমিত শাহ। মহান বাংলাকে দুরাচারের কেন্দ্র বানিয়েছেন মমতা। বাংলায় যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ হয়েছে, দিদি আপনার সময় শেষ হয়ে এসেছে। 26শে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে। ক্ষমতা থাকলে রিগিং ছাড়া ভোট করে দেখান। রিগিং ছাড়া ভোট হলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। সন্ত্রাসবাদে নিহত হলে দিদির পেট ব্যথা হয়। নিহত বাংলার মানুষদের জন্য যদি এত সহানুভূতি থাকতো, সিঁদুরের অপমান বরদাস্ত করবেন না বাংলার মহিলারা। কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো। ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने, उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है? सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला।
মুর্শিদাবাদে বিএসএফ নামানোর সুপারিশ করেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিএসএফ নামাতে আপত্তি ছিল রাজ্যের। আদালতের নির্দেশে বিএসএফ মোতায়েন। আপনারা নেতার বিএসএফ কে গালি দিয়েছেন, দাঁড়িয়ে থেকে অশান্তিতে উস্কানি দিয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী হিংসার ঘটনায় জড়িত মুর্শিদাবাদে স্টেট স্পন্সর দাঙ্গা হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কি বলেছেন শোনাবো। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। বাংলায় সবেতেই দেদার দুর্নীতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের টাকা লুট হয়েছে, এমনকি কলকাতার বাজারে চাকরি বিক্রি হয়। আজ বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলায় সবেতেই দেদার দুর্নীতি, সাধারণ মানুষের টাকা লুট হয়েছে, কলকাতার বাজারে চাকরি বিক্রি হয়। আর কি বলেছেন, কি অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শোনাবো। सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে চাকরিহারারা কি জানিয়েছেন শোনাবো। দেখুন, প্রতি বছর এসএসসি হবে, এটাই তো আমাদের কাছে এটা চাওয়া। বাংলার বেকার যারা যুবক যুবতী রয়েছে, বা আমরাও যখন বেকার ছিলাম তখন আমরা ভাবছিলাম যে প্রতি বছরই এসএসসি হোক এবং সেই এসএসসির মাধ্যমে বাংলার স্কুলগুলোতে শিক্ষক যোগদান করুক, বাংলার ছেলেমেয়েরা সেখানে শিক্ষা পাক। কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখছি আমরা বেশ কিছু বছর ধরেই এসএসসির পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ অনিয়মিত, এবং আমরা চাই প্রতি বছরই শিক্ষক নিয়োগ হোক। কিন্তু দেখুন, 2016-তে আমরা জয়েন করেছি, আমরা চাকরি করছিলাম, কিন্তু আমরা চাকরিহারা হয়ে গেছি। আমাদেরকে আবার বলা হচ্ছে যে আবার পরীক্ষার মাধ্যমে আপনাদেরকে স্কুলে ফিরে আসতে হবে। এটা বড় অমানবিক আচরণ হচ্ছে। সরকার ব্যবস্থা নিক, বিচার ব্যবস্থা আমাদের প্রতি সুবিচার করুক এবং এসএসসিটা প্রতি বছরই হোক। বাংলার শিক্ষিত যুবকরা যারা ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে বেরোচ্ছে তারা বিদ্যালয়গুলোকে আলোকিত করুক, বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিক। অবশ্যই এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিভিন্ন বাংলার বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় এবং বিশেষ করে আমরা যে 2016-র যে শিক্ষক নিয়োগ সেখানে চাকরি তো বিক্রি হয়েছে, এটা কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু পরিসংখ্যান এবং তদন্ত রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে যে সেই চাকরি বিক্রির হওয়ার সত্ত্বেও এক বিরাট অংশের শিক্ষক যারা কোনো প্রকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত নয়, তারা কিন্তু নিষ্কলঙ্কভাবে আনটেন্টেড
তারা কিন্তু বিদ্যালয়ে চাকরি করছিল গত 7 বছর ধরে। বাংলার ভোট দেশের সুরক্ষার সঙ্গে জড়িত, সীমান্ত বাংলাদেশিদের উন্মুক্ত করেছেন মমতা। অনুপ্রবেশ রুখতে পারে শুধু বিজেপি। দিদি ভাইপো আদৌ অনুপ্রবেশ রুখছে? অনুপ্রবেশকারীরা দিদির ভোট ব্যাংক ভাবছে, অনুপ্রবেশে জোরে মুখ্যমন্ত্রী হবে ভাইপো। আর কি বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, শোনাবো। बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो। एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो, क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। আপনারা শুনলেন তৃণমূল সরকারকে তোপ দেখেছেন অমিত শাহ। পাল্টা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কি বলেছেন, শোনাবো। অনুপ্রবেশ নাকি আমাদের নেত্রী তিনি যেন দেখেন যে এই ইনফিল্ট্রেশন না হয়। কার দায়িত্ব? দায়িত্বটা কার জিজ্ঞাসা করছি আমরা? এই ইনফিল্ট্রেশন অর্থাৎ অনুপ্রবেশ রোখার দায়িত্বটা কার? বিএসএফ কার? আপনি নিজের ব্যর্থতাটাকে প্রমাণ করে দিচ্ছেন। অমিত শাহ মহাশয়, আপনি ব্যর্থ, আপনার পদত্যাগ করা উচিত। আপনি নিজেই সেটা বলে ফেলছেন। তার কারণ এই যে দেখা গেল পেহেলগাঁও কি হলো, আপনার কাছে খবর ছিল না, আপনার কাছে কোনো রকমের ইনফরমেশন ছিল না। আর আপনার যারা রয়েছে ওখানে তারা করলোটা কি? জম্মু কাশ্মীরের পুলিশটা কার? কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তো। তাহলে হলোটা কি? আপনাদের এই নেগলিজেন্সে 26টা লোক সেদিনকে মারা গেল, পরেও এতগুলো লোক মারা গেছে কেন? শান্তনু ঠাকুর আমার কাছে এসেছিলেন, হিন্দু শরণার্থীদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন শান্তনু ঠাকুর আমার কাছে এসে। যাদের নাম বাদে নোটিশ দেওয়া হয়েছে তারা সিএতে আবেদন করুন, নাগরিকত্ব দেব। মমতার নোটিশে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শান্তনু ঠাকুর আমার কাছে এসেছিলেন, হিন্দু শরণার্থীদের নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন শান্তনু ঠাকুর। যাদের নাম বাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে তারা সিএতে আবেদন করুন, নাগরিকত্ব দেব। মমতার নোটিশে ভয় পাওয়ার দরকার নেই, আশ্বস্ত করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त। মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম। উত্তর সিকিমে তিস্তা নদীতে ভেঙে পড়ল সেতু। এর জেরে বিপর্যস্ত লাচুং এবং লাচুনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এদিকে উত্তর পূর্ব ভারতে প্রবল বৃষ্টিতে জল বাড়ছে উত্তরবঙ্গের 2 নদী তিস্তা এবং জলঢাকায়। জারি হয়েছে হলুদ সতর্কতা। উত্তর পূর্ব ভারতে প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে একাধিক রাজ্যে।
অবিরাম বৃষ্টিতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সিকিমে। মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে উত্তর সিকিমে সংকালাং সেতুর একটি অংশ ভেঙে যায়। এর জেরে বিপর্যস্ত জঙ্গু, চুংথাং, লাচুং এবং লাচুনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারণ এই সেতুটি ছিল এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এদিকে ভারী বৃষ্টির জেরে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে তিস্তা নদীর। সিকিমের মাঙ্গান জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। সিকিমের অন্য অংশ গিয়ালসিং, নামচি, সোরিং, গ্যাংটক এবং পাকিয়াং জেলায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। তবে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে থিয়েং এবং চুংথাং। এর আগে গত 29 মে তিস্তা নদীতে 11 জন পর্যটকের একটি গাড়ি পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ পর্যটকদের খুঁজে প্রশাসনের তরফে চলছে তল্লাশি। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য উদ্ধার কার্য ব্যাহত হয়। সিকিমে ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে উত্তরবঙ্গে। তিস্তার পাশাপাশি জলঢাকার নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। সেই সঙ্গে চালু রাখা হয়েছে কন্ট্রোল রুমও। নজর রাখা হচ্ছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং শিলিগুড়ির নদীগুলির উপর। নিউজ 9।